چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا جی، اب آ گیا جناب، ہمارے پاس آ گیا فائل جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے یا ضمیر ہو سکتی ہے۔ فائل جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے یا ضمیر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اگر ظاہر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یا وہ مؤنث حقیقی ہوگا، یا وہ مؤنث غیر حقیقی ہوگا، یا وہ جمع مکسر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پتہ ہے اس میں یہ کیا کرنا تھا؟ اس میں سے سودا اس میں یہ کرنا تھا کہ فاصلہ ہے یا فاصلہ نہیں ہے، یوں آپ نے کرنا تھا۔ ظاہر کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا بچے؟ اس کو نا آپ نے یوں کر کے لے کر آنا تھا کہ ظاہر ہے تو ظاہر کے اندر سے نا اس میں سے تو بلکہ ظاہر کل کیا کیا تھا؟ فائل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فائل کے درمیان میں فصل نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں، مؤنث حقیقی میں فاصلے کی قید لگانی تھی۔ اچھا، مؤنث حقیقی میں فاصلے کی قید تھی، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا اس میں سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو مؤنث حقیقی آ گیا، پھر مؤنث غیر حقیقی اور جمع مکسر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں فاصلے شاصلے کی قید نہیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ مؤنث حقیقی ہے، فعل فاعل میں فاصلہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فعل مؤنث ہی آئے گا، جیسے قامت ہندن۔ اچھا، اگر وہ فعل فاعل میں فاصلہ آ جائے تو کیا ہے؟ اختیار آ گیا، کرا الیوم ہندن، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ مؤنث غیر حقیقی ہے تو طلع الشمس و طلعت الشمس، تو یہ آ گیا۔ جب مکسر آ جائے تو قال الرجال و قالت الرجال خیار آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کیا تھا؟ یہ تو اس میں سے تھا۔ فائل جب ضمیر ہوگی، مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہندن قامت الشمس و طلعت، ٹھیک ہے نا۔ تو فعل کیا آئے گا؟ فعل مؤنث لے کر آئیں گے۔ اور بچے واحد کی بھی بات کرنی ہے نا۔ اچھا چلو، ابھی تو ہم نے واحد کی بات نہیں کی کیونکہ ہم نے وہ کی ہے، ٹھیک ہے، فعل، کیونکہ ہم واحد مؤنث تثنیہ کی جمع کی بعد میں بات کریں گے۔ تو مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ تو ہند ان قامت ہو، اب دیکھو فائل کیا ہے یہاں پہ؟ ضمیر ہے، جس کا مرجع پیچھے ذکر ہے۔ تو اب یہ کیا آئے گا؟ تو اس لیے خیار کا مطلب ہے مرضی ہے، مرضی، خیار کا مطلب مرضی ہے۔ الشمس و طلعت، تو اگر مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث غیر حقیقی ہے، ہر حال میں کیا لے کر آنا ہے؟ فعل کو مؤنث ہی لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا، فعل کو مؤنث ہی لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فائل جو ہے، تو اگر فائل مؤنث آ گئی، اچھا جی، تو فعل کو مؤنث لے کر آؤ گے۔ اچھا جی، اگر کیا آ گیا؟ جمع مکسر آ گیا، ضمیر کا مجھے جمع مکسر آ گیا، الرجال ذهبوا الرجال ذهب، تو جس مؤنث سے جمع مکسر، تو الرجال ذهبوا الرجال ذهبت کے اندر سے تو خیار فعل واحد مؤنث سے جمع مذکر آ جائے گا، تو اس کو ہم وہ کر لیں گے اختیار سے، ٹھیک ہو گیا۔ چلو، یہ وہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چلو جی، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح ہے، اس میں سے ٹھیک ہو گیا، صحیح بن گیا یہ اس میں سے۔ تو الرجال ذهبوا، اور اگر جمع مکسر ہے تو ہم واحد مؤنث کی بھی لگا سکتے ہیں، اور اس میں سے ابھی ہم نے واحد تثنیہ جمع کی بات نہیں کی ہے۔ واحد تثنیہ جمع کے لیے علادہ سے وہ بنے گا، اچھا، واحد تثنیہ جمع کے لیے علادہ سے بنے گا، اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اچھا، اس کو گروپ میں بھی شیئر کرنا ہے۔ چلو جی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اب بچوں، اس میں سے کیا آ گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چل رہا تھا کہ یہ اب کل جو ہم نے جتنی بحثیں پڑھی ابھی تک جو پڑھی تھی، وہ کیا کس بارے میں تھی؟ کہ بچوں فعل کو مذکر لایا جائے گا یا مؤنث لے کے آیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فعل کو مذکر لے کر آیا جائے گا یا مؤنث لے کر آیا جائے گا، یہ ہم بات کر رہے تھے فائل کی۔ اور فائل کبھی ظاہر ہو سکتا ہے، کبھی ضمیر ہو سکتا ہے۔ ظاہر کی بھی ہم نے بحث پڑھی، ہم نے چارٹ میں دیکھ لیا، اور ضمیر کی بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ضمیر کے اندر سے ضمیر کے اندر کیا ہوگا؟ ایک صورت کے اندر وہ کیا آتا ہے؟ ایک صورت کے اندر یہ آ رہا تھا کہ اگر فائل کیا ہو؟ فائل جمع مکسر کی طرف لوٹ رہا ہو، فائل جمع مکسر کی طرف لوٹ رہا ہو، ذہبا ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا ذہبنا، اگر کیا ہوتا؟ مونس کا صیغہ ہوتا۔ اب دیکھیے جی، وائس اوکے ہے نا؟ وائس دیکھیے، تو اگر الرجال ذہبوا آ گیا نا، الرجال ذہبوا، تو ذہبوا کیوں آیا؟
क्योंकि वो क्या चल रहा था उसके अंदर से, वो मुअन्नस का जब मुज़क्कर का सीगा था, तो जब जमा मुकस्सर का वजन आएगा तो जमा मुकस्सर में हम क्या कर सकते हैं, जमा मुकस्सर के अंदर हम मुज़क्कर का भी लेकर आ सकते थे, और जो था वो वाहिद मुअन्नस का सीगा भी लेकर आ सकते हैं। तो अर्रिजालु ज़हबू और अर्रिजालु ज़हबत का सीगा भी आ सकता है, अर्रिजालु ज़हबत का सीगा भी आ सकता है। क्यों सीगा आ सकता है? क्योंकि वो क्या है, जमा मुकस्सर को। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जमा मुकस्सर के लिए हम क्यों लेकर आते हैं। ये जमा मुकस्सर होता है ना, ये हुक्म में ना, ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है जमा मुकस्सर जो है। अच्छा, जो जमा मुकस्सर होती है ये हुक्म में किसकी होती है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में। हम यूं कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, अर्रिजालु, अर्रिजालु जैसे हमने कहा ना कि जी ज़हाबत, तो हमने ये जो कहा कि ज़हाबत, आप कहेंगे उस्ताद जी ज़हाबत के अंदर हिया ज़मीर है, ये लौट रही है किसकी तरफ, अर्रिजाल की तरफ लौट रही है। ये अर्रिजाल की तरफ जो लौट रही है, तो आपने ये मुअन्नस की ज़मीर क्यों लौटाई है, हिया ज़मीर जो है ये आपने मोनस की तरफ क्यों लौटाई है। तो इसके लिए बच्चों ये बात याद रखो कि हम यूं कह रहे हैं कि मर्दों की एक जमात जो है ना वो गई। समझ आइए बात की। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मर्दों की एक जमात, तबलीगी जमात आती आती है ना, कि तबलीगी जमात आता है या आते हैं तबलीगी जमात। हम यूं कहते हैं तबलीगी जमात आई है बाहर, ठीक है ना। बच्चे जो है ना वो अबू को बताते हैं, अबू जी तबलीगी जमात, हाँ, तबलीगी जमात आई है, तबलीगी जमात आई है। तो अब्बा जी कहते हैं जी उनको कह दो कि क्या है अब्बा जी, अबू अबू कह रहे हैं कि अबू घर में नहीं है, अबू कह रहे हैं अबू घर में नहीं है। तो क्या होता है, तबलीगी जमात आई। तो ये क्या है, अर रिजाल साहबत का क्या मतलब है कि मर्दों की एक जमात गई, मर्दों की एक जमात गई। तो ये जो जब भी जमा मुकस्सर आएगा ना, ये अपने पल्ले बांध दो, जब भी जमा मुकस्सर आता है ये क्या होता है, ये हुक्म के अंदर क्या होता है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, वाहिद मुअन्नस के। अच्छा, अब इसी से बात क्या समझ आई, जो हम मैंने कल आपको मिसालें दी थी, कौलतिल यहूद व कौलतिन नसारा, ठीक है ना। इसलिए आप कह सकते हैं उस्ताद जी ये वाहिद मुअन्नस का सीगा क्यों लेकर आए थे, वाहिद मुअन्नस का सीगा क्यों लेकर आए थे, क़ालत यहूद व क़ालत नसारा। तो हमने कहा कि जनाबी अली इस वजह से कि वो जो आगे जो जमात है, वो जमात की उसमें हुक्म है, वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। जब वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए वाहिद का सीगा लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तिल का रसुल, तिल का रसुल क्यों आया और रसुल, हालांकि तिल का क्या है, मोनस का सीगा है। तिल का, तिल का रसुल ये मोनस का सीगा है, लेकिन क्या करते हैं उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं कि हमने कहा कि भाई ये क्या आ गया, ये वाहिद मोनस के हुक्म के अंदर है। समझ रहे हो बात को। एक मिनट जरा भी ठहरना, एक मिनट।
اچھا جی، تو اب کیا آگئی بات کہ جی آگے جناب جمع سالم میں نہیں لیتے، جماعت کے معنی نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جمع مکسر کو ہم کس معنی میں لیتے ہیں؟ جماعت کے اندر. بتاویل جماعتن ہم لفظ بولیں گے جمع مکسر کو، بتاویل جماعتن، ٹھیک ہے نا. جمع سالم کو ہم بتاویل جماعت نہیں لیں گے کبھی بھی. مسلمون جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے نا اس میں سے ہم جب وہ کریں گے نا تو وہاں پہ ہم اس کو بتاویل جماعت نہیں لے رہے ہوں گے، وہاں پہ ہم نہیں لیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے وہ چلتا ہے. اب دیکھو ذرا بچوں، اسی کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. اب جو تھا نا، تو کل جو ہم نے جتنا وہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو وہ جمع مکسر کا وزن، عربی کے اندر جو جمع مکسر کا وزن آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جمع سالم کے وزن کے نام جماعت کا حکم نہیں لگائیں گے. اچھا، فائدہ آ گیا. یہ جو تھا کل تو ہم نے فائدہ. اچھا اب دوسرا فائدہ دیکھو. کہتے ہیں جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لے کے آیا جائے گا. اب یہ سمجھنا ہے، یہ ایک دوسری تک تقسیم شروع ہو رہی ہے، اس کا ایک نیا چارٹ بنے گا. اچھا، اس کا ایک نیا چارٹ بنے گا. یہ کس اعتبار سے ہوگا؟ یہ واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے ہوگا. اچھا، یہ والا چارٹ جو ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. یہ والی بات جو ہے الخادم و ذهب، اور وہ جو ہے نا وہ ایک اور تھی. یہ اب نئی چارٹ والی بات ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ نیا چارٹ بنا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. جیسے دیکھو، ضرب الرجل، آدمی نے مارا. ضرب الرجلان، دو آدمیوں نے مارا. صیغہ فعل کا سیم رہا ہے، ضربا نہیں کیا تھا، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ضربا اور ضربا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اب کیا نہیں کیا؟ ضربا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ ضربا ہی رکھا ہے ہم نے، اس کو ضربا ہی رکھا ہے. اچھا، ایسے ہی ضرب الرجال، ضرب الرجال. اچھا بچوں، اس کو ضرب الرجال کو کسی اور طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں؟ بتاؤ، اب پتہ چلے گا آپ لوگ کتنے تگڑے ہو. ضرب الرجال کو میں کسی اور طریقے سے کہہ سکتا ہوں؟ ضرب الرجال، ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضربت الرجال بھی کہہ سکتا ہوں. ضربت الرجال، وہی آ گیا. قالت الیہود، پڑھا تھا نا؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ لیکن ابھی ہم نے مذکر مؤنث کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم صرف اس کی صرف واحد تسنیہ جمع کی بات کر رہے ہیں. اوکے، آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ دیکھو اب یہ صرف ہم کیا کر رہے تھے، لیکن آپ ضرب الرجل ہی کہو گے، ضربت الرجل نہیں کہہ سکتے ہو، یہ بات یاد رکھنا. اچھا، ضربت الرجل نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ضربت الرجلان بھی نہیں کہہ سکتے ہو. لیکن آپ یہاں پہ ضرب الرجال کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کیا؟ ضربت الرجال کہہ سکتے ہو مؤنث میں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب فاعل ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا. فعل ہمیشہ کیا رہے گا؟ واحد کا صیغہ رہے گا. فعل ہمیشہ واحد رہے گا. اچھا جی، لیکن جب فاعل ظاہر نہ ہو، جب فاعل یعنی جب فاعل ضمیر آ جائے، جب فاعل کیا آ جائے گی؟ ضمیر آ جائے گی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب فاعل ضمیر آ جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب فاعل ضمیر آ جائے گی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئیے؟ ہاں، تو واحد مذکر اس میں سے آ گیا. جب فائل ضمیر ہوگی تو اب میں نے کل کیا کہا تھا؟ کل میں نے آپ کو بتا رہا تھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی گیمز وغیرہ لیتے ہیں تو بچے کا سٹار بنا ہوا ہوتا ہے، سٹار ہوتا ہے اور اس کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے جو ہے. یہ کل بھی میں بات کر رہا تھا، سٹار ہوتا ہے، اسکوئر بنا ہوا ہوتا ہے. تو ہم بچے کو وہ چیز دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے کو اس کو فٹ کرو اس جگہ کے اوپر، تو اسی جگہ کے اوپر فٹ کرے گا. سٹار والی جگہ کے اوپر اسکوئر نہیں آ سکتا، اسکوئر والی جگہ کے اوپر ریکٹینگل نہیں آ سکتی ہے، سرکل والی جگہ کے اوپر جو ہے نا کوئی ہیگزاگون نہیں آ سکتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو ادھر ہی فٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی بچوں، جب ضمیر کیا بن رہی ہو، جب ضمیر جو ہے نا، جب ضمیر کیا بنی ہے؟ فاعل بنی ہے، اور اس نے واپس لوٹنا ہے، اور وہ غائب، اور صرف غائب کی ضمیر لوٹتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ راجے ہوتی ہے، راجے. اور جس طرف لوٹتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس کا مرجے کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب راجے اور مرجے کے درمیان میں مطابقت ہونی چاہیے. کیا مطابقت ہونی چاہیے؟ کہ دیکھو، اگر میں نے دو بندوں کی سیٹیں خالی رکھی ہیں اور میں نے دو لوگوں کو دعوت دی ہے تو کتنے بندے آنے چاہیے؟
दो ही आने चाहिए, ये तो नहीं है कि जनाब पूरी क्या आ जाए, वो फैमिली आ जाए, ठीक है ना। अगर मैंने 3 बंदों की जगह छोड़ी है तो बंदे कितने आने चाहिए, 3 ही आने चाहिए। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने एक बंदे की जगह छोड़ी है तो बंदे कितने आने चाहिए फिर, उसमें से सिर्फ एक ही बंदा आना चाहिए, ठीक हो गया ना। तो इसलिए क्या आएगा, ये जो है ना उसमें से नहीं समझ आ रही बात समझ रहे हो। तो कहते हैं कि अब क्या करना है, जब फाइल जाहिर ना हो तो फाइल वाहिद के लिए फेले वाहिद, और फाइल तस्निया के लिए फेले तस्निया, और फाइल जमा के लिए फेले जमा लाया जाएगा। क्या मतलब, देखो जैसे अल खादिमु ज़हाबा, ये जुमला इसमी है, अल खादिम मुब्तदा है और ज़हाबा उसकी खबर है। अल खादिम, खादिम वो गया, हम उर्दू में भी कहते हैं ना खादिम वो चला गया, खादिम वो चला गया, यानी खादिम जो है चला गया। लेकिन मैं जब ये कहूंगा, मैं कहता हूँ दो खादिम, तो मैं क्या कहूंगा, दोनों चले गए भाई, अल खादिमान ज़हाबा दोनों चले गए, तो मैं दोनों कहूंगा ना। मैं कहूँ दो खादिम चला गया, तो आप कहेंगे सारी की बात ठीक नहीं है, दो खादिम चला गया नहीं, दो खादिम चले गए। अच्छा जी, अल खादिमूना, अब ज्यादा खादिम जो है उसके लिए भी क्या लफ्ज बोलूंगा, चले गए, हम उर्दू में तो यही बोलते हैं, समझिए बात को। तो जब फाइल जमीर बन रही हो, फाइल क्या हो, ज़हाबा के अंदर हुआ जमीर फाइल है, अच्छा, अल खादिमु ज़हाबा, ज़हाबा में फाइल क्या है, जमीर है, ठीक है ना। ऐसे ही अल खादिमान ज़हाबा, इसमें अलिफ जमीर क्या बन रही है, अलिफ ज़हाबा, अलिफ जमीर मैंने पढ़ा था ना फेल के अंदर, ज़हाबा ज़हाबा, तो अल खादिमान ज़हाबा, इसमें अलिफ जमीर क्या बन रही है। अच्छा, और अल खादिमुना में ज़हाबू के अंदर वाव जमीर फाइल बन रही है, वो पीछे लौटेगी। हर जमीर गायब के लिए एक मर्जे चाहिए होता है जिसने वहां पे लौटना है। हर जमीर गायब के लिए क्या चाहिए, एक मर्जे चाहिए जिसने क्या करना होता है, पीछे लौटना होता है। और याद रखो, मैंने क्या कहा, जमीरों के अंदर मुताबकत होना जरूरी है। जमीरों के अंदर मुताबकत वाहिद तस्निया जमा में भी, और मुजक्कर और मुअन्नस के अंदर भी। सिर्फ और सिर्फ जमा मुकस्सर की जब जमीर आ रही होगी ना, जमा मुकस्सर के लिए जब जमीर लेकर आओगे, वहां पे खाता कुछ और हो जाता है। सिर्फ जमा मुकस्सर के लिए जब जमीर लेकर आओगे, जिस जमा मुकस्सर की तरफ जमीर को लौटाना है, उसमें खाता और है। तो इसके अलावा हर जगह के ऊपर वाहिद तस्निया जमा के अंदर और मुजक्कर और मुअन्नस के अंदर क्या लेकर आनी है, हमने मुताबकत लेकर आनी है। नहीं समझ आई बात की। तो अल खादिम ज़हाब, अल खादिमान ज़हाब और खंजाबू। हाँ, जब फाइल जमा मुकस्सर की जमीर, यानी जब फाइल क्या बन रहा है, जमा मुकस्सर की जमीर बन रहा है, तो फेल को वाहिद मोनस ले आओ या जमा मुजक्कर दोनों तरह ला सकते हैं। देखो जैसे अर रिजालो कामू भी कह सकते हो, और अर रिजालो कामत भी कह सकते हैं। और अभी हमने चार्ट में देखा भी था यही बात, कि जब क्या आ जाए, जमीर क्या आ जाए, जब जमीर वो आएगी, तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है, जब जमीर फाइल बन रही होगी, जब जमीर फाइल बन रही होगी, तो अगर उसने जमा मुकस्सर की तरफ लौटना है, हर जमीर ने लौटना होता है ना, जमीर गायब ने, अगर उस जमीर ने जमा मुकस्सर की तरफ लौटना है, तो उसको हम जमा मुजक्कर भी ला सकते हैं, और क्या लेकर आ सकते हैं, अगर मुजक्कर की तरफ लौट रही है, अगर मुअन्नस की तरफ लौट रही होती, अन निसाउ, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं, जैसे अन निसाउ, ठीक है ना, तो उसके लिए हम मुअन्नस का सीगा लेकर आते हैं, वो क्या होगा, उसको हम देखेंगे कि जनाब अली वो क्या होता है। कामा कामा कामू कामत कामता कुमना, अन निसाउ, कुमना भी आ सकता था, और अन निसाउ काम जमा मुकस्सर की भी वो भी हो सकता था, कामत भी हो सकता था। तो ये देखो, अर रिजालो कामू और रिजालो कामत, नहीं बात समझ में आई। तो जब जमीर गायब लौटेगी, तो क्या होगा, उसमें क्या आनी चाहिए, मुताबकत होनी चाहिए। अगर जब ज़मीर गायब लौटेगी, तो वो क्या होगी, उसमें क्या होनी चाहिए, मुताबकत होनी चाहिए। वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा, मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुजक्कर मुअन्नस। लेकिन अगर क्या है, वो ज़मीर जो लौट रही है, अगर वो जमा मुकस्सर की तरफ लौट रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उधर हम क्या लेके आ सकते हैं, हम जो है जमा का सीगा भी लेकर आ सकते हैं, जमा मुजक्कर भी लेकर आ सकते हैं, और क्या लेकर आ सकते हैं, उधर हम वाहिद मुअन्नस का बतावील जमाअतुन वाला कायदा लगा के हम क्या कर सकते हैं। तो अर रिजाल कामत का मतलब क्या हो जाएगा, कि मर्दों की एक जमात खड़ी होगी। नहीं समझ आई, मर्दों की एक जमात क्या होगी, खड़ी होगी। वो कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो, नहीं समझ आई,
नहीं समझ आई बात। ये क्या आ जाएगा? तो ज़रबर रजुल, ज़रबर रजुलान और ज़रबर रिजाल आ जाएगा। समझ आ गई है कि नहीं? समझो, मफूल मानसा मफाइल वाज रह गया, लेकिन ये है कि ये आपको लग रहा समझ आ जाए। ये बड़ा आपके क्या हो जाएगा, खाता ही हो जाएगा। तो वाहिद मुअन्नस भी फाइल लेके आ सकते, बता दिया। अन्निसाव कामत कह लो, अन्निसाव कामत कह लो, या अन्निसाव कुमना भी कह लो। राजे का मतलब है लौटने वाली, जमीर गायब। राजे का क्या मतलब है? हर हर प्रोनाउन के लिए पीछे नाउन चाहिए होता है, अच्छा। लेकिन जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन वाले होते हैं उनकी जरूरत ही नहीं होती है हमें। लेकिन जो प्रोनाउन थर्ड पर्सन वाले होते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए होती है? जमीर चाहिए होती है। जो प्रोनाउन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन वाले होते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? जमीर चाहिए हमें। पता नहीं अब समझ आई कि नहीं। तो ज़हाबा खादिमुन अगर होगा, पीछे सवाल इन्होंने पूछा हुआ है ज़हाबा खादिमुन, तो वहां पे फाइल जाहिर आ गया है, उधर जमीर की जरूरत ही नहीं है। उधर हमें जमीर की जरूरत नहीं है। उधर क्या आ जाएगा? ज़हाबा खादिमुन में से क्या आ जाएगा? इस- जी जनाब अली, समझ आई है बात की नहीं समझ आई? तो ज़हाबा अगर वो आएगा तो वहां पे तो फाइल जाहिर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया।